дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гироми қадр, бо шумо ҳастам Шарофдин Гадоев. Ин барномаи таҳлил бояд гуфт аст. мавзӯи имрӯзаи мо интихобот аст ва дар кишвари мо тӯли 27 сол аст ки интихоботи озод ва шаффоф намегузарад ва сабаби дар сари қудрат як нафар 27 сол монданашам далели ношаффоф будани низоми интихоботии Тоҷикистон аст. ва дар бисёр кишварҳо мо дидем ки вақте интихоботҳои шаффофу озод ва демократӣ намегузарад, он кишварҳо табдил меёбанд ба як кишварҳои ҷангзада. мо мисоли инҳоро дар кишварҳои арабӣ дидем ва Тоҷикистон низ аз ин кишварҳо дур нарафтааст ва чун дорад он низомҳоеро ки дигар кишварҳои арабӣ ва дигар кишварҳое ки дар он ҷо ҷанг ва муноқиша ва ҷангҳои шаҳрвандӣ низ сар заданд, сабабаш ин буд ки низомҳои диктатурӣ, низомҳои саркӯбгаро ҳамеша кӯшиш мекарданд аз қудрат, аз тавоноӣ, аз бо роҳи яроқ аслиҳа, бо маҳкам кардан, бо куштан ва дигар роҳҳое ки зулм кардан дар сари қудрат меомад. ва Тоҷикистон ҳам дорад аз он таҷрибаи дигар кишварҳо истифода мекунад ва болои мардум зулм мекунад. ва мо ки имрӯз дар остона, дар маъракаи пеш аз интихоботӣ қарор дорем ва қарор аст ки 1 марти соли ҷорӣ дар кишварамон интихоботи парлумонӣ мегузарад ва интихоботи парлумонӣ мо аслан чизеро ҷиддан тағйиротро мунтазир нистем, чун ин ҳама як масхарабозиҳо аст ва боз ҳам ҳамон як гурӯҳе ки мехоҳанд парлумонро таъин кунанд, боз таъин мекунанд ва ин танҳо хок пошидан дар чашми мардум ва чашми ҷомеаи ҷаҳонӣ аст ва ҷомаи қонунӣ пӯшонидан ба ҳукумати имрӯза аст. ҳоло мо аз хатарҳои интихобот мехоҳем дар ин ҷо суҳбат кунем ки ин интихоботҳои ношаффоф ва ин интихоботҳое ки дуруғин ҳастанд ба амният ва суботи ояндаи Тоҷикистон чӣ хатарҳо дорад? мо дар студия меҳмон дорем ва мехостам аз кормандон бипайванданд моро. бо мо ҳастанд Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон ва Зафар Суфӣ, роҳбари расонаҳои озодагон. шуморо хушомадед мегӯям. дуруду салом пеш аз ҳама ба шумо. шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи таҳлили бояд гуфт. дуруд бар шумо ва ҳамаи бинандагони шумо ва инчунин ба оғои Зафар Суфиям. дуруд бар шумо Шарофиддин ва бинандагонтон ва оғои Кабирӣ. умедворам ки хаста набошед. бубинед, дар кишвари мо чандин сол аст ки интихоботҳо мегузарад ва интихоботҳо ба як ҳама дигар бо ин андеша ҳастанд ки интихоботҳо характери на ин ки интихоботӣ доранд, характери таъинотӣ гирифтагӣ ҳастанд, чун пеш дар пеш аллакай вакилҳо ё ин ки ин ё он ҳамон кандидатҳо аллакай маълум ҳастанд ки онҳо мегузаранд ва дигар пеш дар пеш мардум ҳам медонад ки кӣ вакил мешавад, кӣ дар куҷо кадом вазифаҳоро соҳиб мешавад дар парлумон. ва дар интихоботҳои президентӣ ҳам мо ҳамчунин як масхарабозиҳоро мебинем ки президент танҳо ба хотири гузаронидани интихоботҳо ҷомаи қонунӣ пӯшонидан барои ҳукуматаш чунин корҳо анҷом медиҳад. суоли ман ин аст ки чунин интихоботҳо дар Тоҷикистон ба ояндаи мо, ба суботи мо, ба амнияти мо чӣ хатар метавонад ворид кунад? чун мо ин таҷрибаҳоро дар кишварҳои дигар дидем ва дар ояндаи Тоҷикистон чӣ метавонад ин зарба занад? мехостам аввало аз ҷаноби Муҳиддин Кабирӣ ин суолро кунам.
سلامت باشید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ببینید، بنده یک تجربه دارم، شاید تجربه خاکسارانه باشد. به هر صورت من 3 انتخابات پارلمانی نامزد بودم و در 2 تاش عضو پارلمان شدم، در 1 تاش سال 2000 موفق نبودم و 3 انتخابات پرزیدنتی رو هم فعالانه شرکت کردم. در انتخابات اخیر پرزیدنتی که ستاد آینی ها با بنظر بود، بنده مسئول این ستاد بودم. در 2 انتخابات قبلی هم به این شکل شرکت داشتم و این چون یک انتخابات بود که من در سالهای دانشجویی هم در گروهی ولنتیاری یا داوطلبانی که برای پیروزی بازار صادر در حوزه انتخاباتی فیض‌آباد، ما یک گروه جوانان از پیش خود شرکت میکردیم، تبلیغات میکردیم، ورقه پهن میکردیم، با مردم صحبت میکردیم. این منظورم این است که ما یک تجربه درباره انتخابات های تاجیکستان در این 20 سال اخیر داشتیم و میتوان گفت که تنها انتخابات دموکراتیک و شفافی که برگزار شده است در تاجیکستان همون انتخابات پارلمانی بلافاصله بعد از استقلالیت است که در اونجا یا در همون شب و روزهای آخری زمان شوروی که یک عده از وکیل‌های مستقل وارد پارلمان شدند، مثل همون بازار صادر که از حوزه ما وارد شد، مثلا طاهر عبدالجبار، اسمین سید نظروف، استاد تورجان زاده و یک عده از شخصیت‌های مستقل. بعد از اون تاجیکستان دیگر یگان انتخابات شفاف و دموکراتیک نداشت و حالا سوال شما این است که این چی خطر دارد؟ بزرگترین خطرش این است که بین مردم و حاکمیت فاصله به وجود می آید و حاکمیت در چشم مردم، بخصوص چشم قسمی مردمی که آگاه هستند، تحصیل کرده هستند و میدانند که انتخابات چی است و قانون چی هست و مشروعیت چی است یا لگیتیم نیست یک حاکمیت چی هست، بین اینها فاصله به وجود می آید و حکومت در چشم مردم یک حکومت غیر قانونی، یک حکومت غاصب معرفی می شود که حکومت را از راه زوراوری و تقلب غصب کرده است و این گروه آدمان وقتی می بینند که با راه انتخابات دیگر امکان مبارزه بردن با این گروه غاصب و غیر مشروع وجود ندارد، برای خودشون دلیل دارند که خب وقتی که یک گروه با راه تقلب و استفاده از مکانیزم های انتخاباتی حاکمیت را غصب میکنند و در آن طولانی نیستند، چرا گروه دیگر با راه های بیرون از انتخابات یا غیر انتخاباتی نتوانند این حکومت غاصب را از سر قدرت دور کنند؟ و این دلیل میگوید و کسانی که میخواهند حاکمیت را با راه غیر انتخاباتی عوض کنند. من فکر میکنم که بزرگترین خطر همین است و یعنی هم با وجود آمدن شکاف یا فاصله بین حاکمیت و مردم، دوم این که وقتی حاکمیت در چشم مردم غیر مشروع هست، غیر قانونی هست، در اون صورت بی‌اعتمادی نسبت این حکومت زیاد می شود و مردم می توانند از راه و وسیله های غیر انتخاباتی استفاده برند. و البته اون چیزی که ما امروز در تاجیکستان می‌بینیم دقیقاً همون است. یعنی ما داریم یک حکومتی که توسط تقلب در انتخابات سر قدرت آمده است و به هیچ وجه نمیخواد که در تاجیکستان انتخابات دموکراتیک و شفاف باشد. مردم این را درک میکند و این بی‌اعتمادی نسبت حاکمیت هم در همین هست. و دوم اینکه دلیل قوی میگوید مثلا در تاجیکستان ما کم نیستند گروه‌هایی که به انتخابات دیگر باور ندارند و میگویند که یگانه راه تغییر وضعیت این به خیابان ریختن هست، به انقلاب هست، یا حتی بعضی گروه‌ها به این باور هستند که میتوان در چنین حالت دست به سلاح زد، که من فکر میکنم که این بزرگترین خطری که در نتیجه انتخابات غیر شفاف ما داریم همین است که این فضا را حکومت در جامعه به وجود آورده است. و من تا حد البته نه به گروه های مسلح، اما به گروه هایی که میخواهند دیگر میگن که انتخابات دیگر هیچ تاثیر ندارد و فایده ندارد، تنها با راه و وسیله به خیابان ریختن میتوان مسئله را حل کرد، من توجه به آنها حق میدهم، چون که حکومت تاجیکستان در این 20 سال
25 سال اخیر کار کرد که دل هم از انتخابات ماند. تشکر. میخواستم نظری جناب سفیر ظفر صوفی رو شنویم در اینجا. خب ببینید، در هر صورت آقای کبیری علتهای اصلی نبودن انتخابات آزاد گفتن، اگر انتخابات شفاف نشود چه مشکلات میتوند پیش بیاد. به نظر من اینطوری است که ببینید در تاجیکستان واقعا حتی همون زمان یک نیمه دموکراتی هم که ذکر کردن، اون وقت هم یه فضایی بود که شاید مثلا نمیشد گفت که دموکراتی بود، اون وقت هم شاید شفاف نبود، یه طریقی که مثلا به هر حال یک محیط پیش آمده بود و اون بزرگوارایی که ذکرشون شد که بعضشون بین ما نیستن، خدا بیامرزدشون، واقعا آمدن و نقش داشتن در گویم که یک طریق تجربه اولین انتخاباتی گویم که تا جای دموکراتی و شفاف در کشور ما. البته سال 2010 هم یه انتخابات خوبی بود، مخصوصا در مجلس. مردم نه شاید اونجا هم البته نمیشه گفت خیلی شفاف بود، مهم این که مردم رای دادن. نمیگویم که با جانبداری، یعنی که 100% هوادارای گروه های دیگه غیر حکومتی بودن، نه، اونا مثلا فقط به خاطر این که این حکومت نمیخواستن، این حزب نمیخواستن، اومدن به حزبای دیگر رای دادن. اما متاسفانه احزاب دیگر نتونستن این رای مردم صاحبه بکنن و مردم هم نتونستن از رای خودشون پشتیبانی بکنن. یک شرایط شد که بعد از اون شروع شد سرکوب های حکومت قوی تر. منظور چی است؟ اینه که ببینید وقتی اگر انتخابات شفاف نیست، یک مشکل دیگه هم برای جامعه پیش می آمده، یعنی سرکوبی، دگراندیشی در جامعه تقویت پیدا میکند. اصلا در کشور ما شاید همیشه انتصابات بوده، انتخابات نه. وقتی راه انتخاب نمون، طبیعی است که انتخابی گویم قانونی، شفاف و در دایره حالا معیارهایی که در جهان وجود دارد. اگر راه نمون، طبیعی است که مردم راه دیگه انتخاب میکنن. حالا امام علی رحمان همراه اطرافیاش خیلی شاید خوشحالم هست که توانسته مثلا این چند انتصاباتی که میخواسته با پول مردم دایر بکند و اونایی رو که میخواسته در پارلمان بیارد، اونایی رو که میخواسته وزیر مثلا تعیین کنه. حالا کار ندارم، یعنی منظور انتخابات به انتصابات تبدیل داده و شاید هم خوشحال است که اینطوری ادامه کنه. اما آیندهش متاسفانه تاریخ کشورهای دیگه و سرگذشت انسانیت در این دنیا نشان میدهد که آینده خوبی نیست، نه تنها برای شخصی آقای رحمانوف یا خانواده‌اش، بلکه متاسفانه برای کشور نیست. حالا اگر برای یه شخصی مثلا برای یه خانواده بود، شاید میشد نادیده گرفت و گفت که خب سزای سرش که خودش که این چیزه میخواست. اما بدبختانه مشکلات و تبعاتی که از نبودن انتخابات شفاف و با این گونه انتصابات ادامه پیدا کردن وضع برای کشور بد است. چون وقتی مردمی نیست، نه پارلمان نه حکومت، طبیعی است که حالا در داخل یک وضع، در بیرون هم این حکومت و این پارلمان هیچ آبرویی ندارد، جایگاهی ندارد و در معامله های بین کشورها در جهان و متاسفانه در جایگاه قرار میگیرد کشور که دیگه نمیشد طرف مقابل یا که مثلا میگیم اونایی که در برابرش قرار میگیرن خیلی روشون حساب باز نمیکنن، میگم خوب این به یک شکلی آمده که اینا که مردمی نیستن، پشت سرشان مردم نیست. وقتی یک دولت در پشت سرش مردم نیست، متاسفانه همیشه بازنده است. و حکومت تاجیکستان اگر واقعا میخواد که حرفش در نه تنها در داخل بلکه در بیرون هم قدر داشته باشد، جایگاه داشته باشد، جز این راه دیگه ندارد که برد انتخابات را واقعا انتخابات بکنه، یعنی که انتخابات شفاف بشه. و عرض کردم اینه که از یک نظر برای مردم مشکل است، از نظر دیگه برای خود حکومت هم مشکل است، هرچند که نادیده میگیره.
ببینید وقتی که حکومت با سرکوبگرایی مشغول است و تمامی دارد نیروهای سالم سیاسی را از کشور پیش کرد، مخصوصا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در تاجیکستان رسما قانونی بود و در دایره چارچوبه قانون‌های مقرر کرده تاجیکستان فعالیت سیاسی خودش را به راه می‌ماند و دیگر حزب‌هایی که در داخل تاجیکستان هستند چندان در بین مردم مشهوریت ندارند و آنها را همچون حزب‌های کیسگی می‌شمارند. در چنین شرایط که ما حالا در روبروی خطرهای قرار داریم که مردم می‌خواهند اصلاحات دستند، مردم دیگر خسته شدند، هم از حکومت و هم گروه‌هایی که در داخلی نظام هستند، از همه اینها دیگر خسته شدند و میخواهند که یک نیروی نو به سر قدرت بیاید. این احساس میشود در بین مردم این را خواهش دارند. ببینید در چنین حالتی که ما گروه‌های سیاسی که مردم با آنها اعتماد کنند در داخل کشور وجود ندارد. همه گروه‌ها را زدن از کشور پیش کردن. تنها حزب سوسیال دموکراسی تاجیکستان است که شاید چندان طرفدار اونقدر زیاد نداشته باشد. در چنین شرایط که ما رو برای تهدیدها هستیم، هر لحظه میتواند که مردم به میدان بیاید، به خیابان بیزد. نبودن یک گروه سیاسی که این مسئولیت را به دوش گیرد و برای راه ندادن به کشمکشی ها با وجود آمدن این نزاع پیشگیری کند، در این حالت ما چی باید کنیم؟ گروه هایی که در خارج کشور هستند، گروه هایی که تا اندازه‌ای که وضعیت رو خوب میفهمند، وضعیت سیاسی کشور رو یک آبرو اعتباری در بین مردم دارند، در این حالت میتوانند این گروه هایی که در خارج هستند این وضعیت را زیر کنترل خود گیرند، یا گروه هایی که به مثل حزب سوسیال دموکرات یا دیگر بسیار کم هستند، آنها میتوانند این وضعیت را به دوش گیرند که از کنترل خارج نشود این وضعیت. میخواستم از جناب محیدین کبیری این سوال را کنم. ببینید شرفی، من پیش از آن که به این سوال شما وارد شوم دو نکته را میخواستم در بحث در ادامه یا در تکمیل صحبت‌های جناب ظفر صوفی بگویم، چون هم شاید که برای بینندگان شما جالب باشد که ما فقط حرف عمومی گپ نزنیم و بعضی فکت و رقم‌ها را بگیم. من وقتی که صحبت می‌کردیم وارد این از اینترنت پیدا کردم بعضی معلوماتی که در ذهنم بود پیشتر، فقط فکت و رقم‌ها نبود. چرا من وقتی گفتم که انتخابات پارلمانی آخران انتخابات پارلمانی سالهای شوروی که دموکراتی ترین و شاید دموکراتی ترین انتخابات در تاریخ نوین تاجیکستان باقی میماند، درست است اینجا آقای ظفر گفتن که اونم قسما دموکراتی بود، اما یک نکته یادمون نره که در بسیار حوزه ها، تقریبا در همه حوزه انتخاباتی که یک نامزد مستقل در مقابل نماینده حاکمیت اون زمان نامزد شده بود پیروز شد. من باور دارم که اگر در همون شب و روز در همه حوزه ها نامزدهای مستقل یا مردمی در مقابل نماینده حکومت اگر نامزدی خود را میموندن یا پیروز میشدن یا برابر رای میگرفتن و اون پارلمانی که در اونجا اکثریت باز هم کمونیستای سابق یا بیروکراتای سابق بودن، در بینش مثلا 10-12 نفر نامزد مستقل مثل کسانی که نامبر کردم، استاد تورا جونزده و اصیل صاحب نظر و بازار صابر و طاهر عبدالجبار، اینها کمتر بودن به خاطر آنکه مردم هنوز ماهیت انتخابات را درک نکرده بود و در همه حوزه ها نامزدهای مستقل پیشنهاد نکردند. من ببینید در همون حوزه فیض آباد اون وقت شماره وکیلان بیشتر بود، از 100 بیشتر بود. فیض آباد 2 تا نماینده داشت در پارلمان. همون سال هم بازار صابر انتخاب شد در قسمت پایانی فیض آباد و هم رحمتی صفایی رجبوف که بعدا رئیس پارلمان هم شد. ایشان فقط یک معلم بودن، استاد آموزشگاه تکنیکی در بیده. در هر دو حوزه هم نماینده حکومت بود، در یک رئیس حکومت ناحیه، در دیگرش پروکورور ناحیه، و حکومت هرچند که تلاش کرد
در هر دو حوزه نماینده خود را پیروز کند فشارها بودند، ولی نماینده مردمی پیروز شدند در هر دو حوزه فیض آباد. و همچنین خود انتخابات پرزیدنت امامعلی رحمان که اون وقتی که دپوتات شد در مقابل پروکورور ناحیه پیروز شد و حتما 100% شک نکنید که حکومت مرکزی پشتیبانی از امامعلی رحمان نمیکرد، چون تنها رئیس یک کلخوز بود و پروکورور ناحیه که قدرت بیشتر داشت. اگر انتخابات دموکراتی نمی بود امامعلی رحمان به هیچ وجه به وکیلی نمی رسید و بازار صابر یا صفوی رجب و فتوره جوزه و دیگران به منصب وکیلی نمی رسیدند. این یک مثاله که چرا میگیم که در اون سالها واقعا هم این انتخابات دموکراتی بود که وضعیت رو تغییر داد. اما بیاید در سال 2010 چه حادثه رخ داد. در اینجا فضا یک مقدار باز ماندند و برای تبلیغات ما هم استفاده کردیم از این تبلیغات و خیلی نتیجه خوبم شد. من بعدا وقتی که کمیسیون انتخاباتی اعضای کمیسیون مرکزی انتخاباتی به من رقم‌های واقعی را گفت، همون رقم‌هایی را که بالای میز رحمان آنها گذاشته بودند و خودشان میگفتند که میرزا علی بالتوی وقتی که برگشت از ملاقات از نزد رئیس جمهور و گفت که من رقم‌های واقعی را وقتی که بالای میز رحمان گذاشتم، اون در حالت شوک بود که چگونه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیروز شده است در انتخابات پارلمانی و چگونه دیگر احزاب اپوزیسیون هم رأی بیشتر گرفتند. برای واقعا شوک بود و واقعیت رو رحمان میداند که چی بود. من یک حادثه رو براتون قصه کنم. نماینده ما در ناحیه جامی با من زنگ زد همون شب و روز انتخابات، گفت که من وقتی که در قبولگاه رئیس ناحیه جامی وارد شدم و خواستم که شکایت کنم، بگم که چرا این، چون عضو حوزه انتخاباتی هم بود در همونجا، گفته است که من می‌خواستم شکایت کنم. کاتبه گفته است که در جلسه است رئیس ناحیه و الان در آمدن شما ممکن است اعضای حوزه رو جمع کرده است. این گفته است منم اعضای حوزه هستم میخوام شرکت کنم. گفتم که دستور که شما وارد نشوید و گفت که در بالای میزی که کاتبه ایستاده بود نگاه کردم که یک پروتکل های اوچکای انتخاباتی از ناحیه جامعه است. تمام این پروتکل ها در اونجا موندن و دو وقتی که بیکار بودن در همون قبولگاه ورق زدم، میبینم که در همه اوچکای انتخاباتی حزب نهضت 50%، 60%، 70% و اون پروتکل های واقعی. اما این حوزه در قبولگاه رئیس جمع شدن برای پروتکل های نو نوشتن، برای همین باید که نماینده حزب ما اونجا وارد نمیشد. و این بعد کمتر فکر کرده است، تمام اون پروتکل ها رو برداشته است و آمده است به خانه‌اش یا به دفتر حزب. به من زنگ زد گفت که خب من یک چیز رو به شما بگم که تمام پروتکل های اوچسک و انتخاباتی ناحیه ما در دست من هست. اونایی که اوچسک و انتخاباتی رئیسش که از حزب خلق دموکراتی است، از هر کجای هست امضا کردن، مهر دارد و چیکار کنم آنها را؟ من گفتم این سندی دولتی حساب است، شما بدون اجازت اون رو گرفتید، این جزای جنایتی دارد، حداقل 3 سال شما حبس میشوید. شما این را میتونید نسخه برداری کنید اما برگردانید این پروتکل ها رو به حوزه ناحیوی و حکومت. اصلا اونا حق نداشتن که اینها رو بیارن به اداره رئیس ناحیه و این چون که حوزه انتخاباتی مستقل است و معلوم شد که اینها آوردن به رئیس ناحیه نشان دادن و رئیس ناحیه دخالت کرده ایستاده است، میخواهد که تقلب کند. اما اینجا دو تا جنایت میشه، یکی رئیس ناحیه جنایت کرده است که این پروتکل ها را به اداره ناحیه آورده است، دیگه خود جنایت کرده ایستاده که این سندها را گرفتی آوردی به منزلت یا به اداره حزب. او گفت که من آماده هستم که 3 سال زندانی شوم، حالا نمیدونم 1 سال از 3 سال زندانی برای ربودن سندهای دولتی، چون پروتکل انتخاباتی سند دولتی حساب میشه. اما میخوام این حقیقت آشکار شود که در اینجا تقلب صورت گرفته است و در ناحیه ما 70% رأی را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صاحب شده است. من میخوام این سندها رو به مردم اعلام کنم و گفتم خب اگر آماده هستی بیار به دوشنبه و او آمد به دوشنبه. الان هنوز در ارشیو ما این سندهای یا پروتکل های اوچسک انتخاباتی حداقل از یک ناحیه وجود دارد. بعد وقتی که ما زنگ زدیم به رئیس پلیس میلیشیای ناحیه و حکومت ناحیه، گفتیم که
کارمند ما یک جنایت صادر کرده است. گفت چه جنایت؟ گفتن که این پروتکل های اوچاست انتخاباتی را بوده است و ما میخواهیم که این را برگردانیم. اما یک نسخه گرفتیم برای خودمان، ما میخواهیم برگردانیم به شما و شما فقط خواهش که همین جزای سنگین نتید، حالا با یک جریمه، با یک جزای سبک رها یابد ولی نسخه این پروتکل ها در دست ما هست، اصل را میخواهیم به شما برگردانیم. در اونجا اول یک حالت شوک در اونها بود، بعد مشورت کردن، گفتن که بله برگردونید، ما متاسفانه همین خیر شده است و کاتبه رئیس ناحیه یک کمتر به تجربه‌ای کرده است و این سندها را در بالای میزش گذاشته است و اون کارمند شما اونها را دریافت کرده است. اما بعد یک ساعت نچل میلیس ناحیه زنگ زد و من گفت که حالا لازم نیست دیگر، ما دیدیم که نه یگان حجت دزدی نشده است، همش در همین جهت، چون اونها فهمیدن که اگر دادگاه شود و این کارمند ما را به دادگاه بکشند، بعد همچون فکت، همچون اشیایی که این مواد جنایت، این پروتکل ها اعتراف شود و در دادگاه اینها هم آشکار شود، معلوم شود که حقیقتا در یک ناحیه حزب ما 70% رای را آورده، در اون ناحیه‌ای که بعدا حکومت خودش گویا برای ما 5% و 10% رای را نوشت. اما مردم آگاه میشوند که اینجا واقعیت دیگر بوده است. اونا گفتن ما دیگر نه کارمند شما جنایت صادر نکرده است، ما یگان دیله نداریم، یگان کار نیست. هرچند ما تلاش میکنیم، این نفر ما میگه من جنایت صادر کردم، من این سندها رو دزدیدم، بیاید مرا محاکمه کنید، میخوام در دادگاه شرکت کنم. اونا میگن نه هیچ جنایت صادر نشده است و هیچ کاری از طرف شما کمبودی نیست. یعنی اینها نمیخواستن این سند. اینجا معلوم میشود که چون دولت جنایت سنگین‌تری را از این جنایت صادر کرده است، خودش نمیخواهد که دیگر این جنایت آشکار شود. طبیعی است دیگر این. حالا هم جنایت ببین شرافالدین، هم جنایتشون رو نمیخوان آشکار کنن، هم حقیقت انتخابات رو نمیخوان آشکار کنن. که اگر مثلا همین ناحیه حجتایی که ما داریم، ما از ناحیه‌های سوق داریم، پروتکل سال 2010 رو هنوزم در ارشیو هست، از شهر دوشنبه داریم. تمام این پروتکل ها بیانگر آن است که در اون انتخابات ها حداقل ما 40 تا 50% رای رو داشتیم و در بعضی منطقه ها حتی بیشتر از آن. من موافقم با گفته آقای ظفر صوفی که این رایی که مردم با حزب های اپوزیسیونی از آن جمله حزب نهضت دادن، شاید همش رأی تازه ما نبود، به معنی آنکه مردم نآمدن به طرفداری برنامه ما آواز بدن، بلکه یک 5%، 10%، حتی شاید 15% اون رأی ها رأی بر ضد حزب حاکم بود، بر ضد حکومت موجوده بود. بعضا میگن پروتستنی گلاسا یا رأی های اعتراضی. مردم میگن که مثلا من فقط به خاطر آنکه مخالف شما هستم به اپوزیسیون شما رأی میدم. اما در مجموع خب اگر 10-15% هم رأی اعتراضی بود، ولی 30-35 تا 40% این رأی پاکیزه ما بود که در نتیجه کار با مردم، صحبت با مردم در سال 2010 ما این رأی ها رو صاحب شدیم. اما ببینید حالا سوال شما این بود، من کوتاه بستن حزب شما با محبوبیت مردم بیشتر چی داشت؟ تعلق داشت که یک محبوبیت داشتید، یک اعتبار داشتید. ببینید عیناً چنین حادثه در سال 1994 صورت گرفته بود. من وقتی که در کولا بودیم با یکی از همون قماندان ها و دیگرها صحبت میکردیم، پیش از اون دوره های برآمدن از تاجیکستان بود. همینها خودشان گفتن که در سال 1994 مردمی کولاب خودش بیانیه رحمانوف رای دادگی نبود. ما مجبور شدیم که رای های مردم گرفته خودمون پر کنیم، که این شرمندگی کلام بود که یک نفر از نماینده کولاب ولی مردم به دیگر جا آواز میدن. یعنی وقتی که محبوبیتی خودی عبدالله جانوف زیاد بود، خود عبدالله جانوف را هم نیز از تاجیکستان بیرون کردن و شما هم که یک محبوبیت در مردم داشته، شاید که یکی از سبب‌های همین بود که رحمانوف این را هم یک رقیب سیاسی جدی قبول کرد و با قرار دادگاه شما را بیرون کرد. ببین شرافالدین، همه رقم ها در دست رحمانوف بود و هست امروز. این را هم از طریق کمیسیون مرکزی انتخابات گرفتن، هم از طریق نهادهای مخصوص که اونها وظیفهشون رساندن حقیقت به رحمانوف است، از طریق
مقامات امنیتی، پلیس و حکومت ناحیه. وقتی او تحلیل کرد که در انتخابات پارلمانی مبارزه را با حزب اپوزیسیونی پایدار، در ذهنش این فکر آمد که خب در انتخابات پرزیدنتی اگر این حزب، رئیس این حزب یا نماینده این حزب نامزد رئیس جمهور شود 100% که باز بای خواهد داد. و همین بود که پروتکل 3220 را در سال 2011 یک سال بعد از انتخابات پارلمانی قبول کردند و دستور داد با تمام نیازهای قدرتی که علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کار را شروع کنند، ضعیف کنند، اونها رو در نزد مردم بی‌آبرو کنند، دفترها را بستند، مثلا هر کسی اقتصاد داشت، تجارت داشت، اینها را گرفتند. حتی از کارمندان ما که در بازار یک دکان داشت اینها را گرفتند، بازارهای ما را گرفتند، خواستند که ضربه اقتصادی، ضربه سیاسی و ضربه مردمی به حزب نهضت بزنند. من فکر میکنم که رحمانوف نشان داد که تحمل هیچ گونه رقیب قوی را ندارد. برای چی زید سعیدوف را زندانی کرد، برای چی محمد روزی اسکندر را زندانی کرد، برای چی دیگر رهبران حزب را زندانی کرد. اگر اونا کمبودی اقتصادی داشتند، مگر زید یا محمد روزی از دیگر وزیران او بیشتر دزدیده بودند؟ من فکر میکنم که با انصافترین وزیرهای حکومت رحمانوف همین زید و محمد روزی بودند. اما چرا دزدهای دیگر رو در پهلویش نگه می‌دارد هنوز هم و خودش هم میگوید که من میدونم شما چقدر می‌دزدید، جلسات رو تماشا کنید. اما اینها را برد زندانی کرد برای آنکه اینها رقیب سیاسی بودند، اینها محبوبیت در بین مردم داشتند. من فکر می‌کنم که ریشه اصلی آنکه انتخابات شفاف نمی‌گذارد در تاجیکستان ترس از مردم و ترس از رقیبان واقعی است. ببینید من سوال دادم در موردی وقتی که نیروهای سیاسی در داخل کشور وجود ندارند فعلا ما رو در مقابل تهدیدها قرار داریم، آیا در آینده ما همین یک حالت تهدید کننده را به وجود نمی آورد که دیگر این مردم رو باید کی نظارت کنه، کی کنترل کنه، کی به راه درست برد؟ در چونی مردم ناراضی هستند، خیلی مردم ناراضی هستند. حالا این حکومت دارد با هر راه و فریب دروغ مردم را گفته ایستاده، مردم خاموشند، مردم با فکر آنها راضی هستند، ولی ما میدونیم که 90% مردم راضی نیستند، 95% مردم راضی نیستند. اما مردم یک روز بی اختیار خودشان به میدان می آیند. این چیز طبیعی است. طبیعی است که اون روزها هم قدر دیر ماندگی نیست، به خاطر خیلی فشار بالای مردم، خیلی وضع زندگی مردم بد است به خاطر این حکومت. آیا در این شرایط که نیروهای سیاسی در داخل کشور نیستند، همه نیروها را زدن، سرکوب کردن، بیرون کردن، همه شخصیت‌هایی که مردم با گپ آنها گوش میکرد آنها را زدن، بیرون کردن، در چنین شرایط مردم به میدان آمد. مردم رو باید کی پیش برد؟ آیا نیروهایی که در خارج کشور هستند میتونن وضعیت رو به دوش خود گیرن؟ چون دیگر نیست نیروهایی که در داخل این وضعیت رو گیرن. یا فکر میکنید هنوز هم هستند؟ ببین شرافیدین، آقای ظفر صوفی هستم، میخواستیم نظر ایشون هم بگیریم چون ما صحبت من دو طرفه نشود و سوء استفاده نکنیم. فقط من به اختصار میگم چرا پیمان ملی تاجیکستان ما اگرچه میدانیم که انتخابات های آینده یک دو روز بعد با تقلب میگذرد و هیچ فایده ندارد، چرا آمدیم مردم رو دعوت کردیم که از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پشتیبانی کنند. شاید که خود دوستان در حزب سوسیال دموکراتی هم چندان از این موقع ما خوشحال نباشند، چون اونها رو میتونن متهم به آن کنند که حالا پیمان ملی تاجیکستان یا گروه 24 دیگر نیروهای اپوزیسیونی در خارج از شما پشتیبانی کردن، پس شما ارتباطی داره. اما ما با نظر داشت این همه وضعیت آمدیم این موقع را گرفتیم به خاطر آنکه باز یک بار دیگر پیام هم به مردم، هم به جامعه جهانی و هم به حکومت بفرستیم که هنوز هم ما فکر میکنیم که امکانیت اصلاح وضعیت هست و بهترش این که انتخابات های دموکراتیک و شفاف یا به تعبیر آقای ظفر صوفی نیم شفاف برگزار کنیم تا اینکه یک روزنه باز شود که مردم در اون حالت اعتراضی شدید قرار نگیرند که دیگر بیان بالاخره به خیابان ها بریزند و همه رو به هم بزنند. این از طرف دیگر ما پیام فرستادیم به جامعه جهانی که پیمان ملی تاجیکستان و همه گروه اپوزیسیونی هنوز هم انتخابات را یگانه مکانیزمی کارساز و مناسب برای تغییرات در تاجیکستان میدونند. اما اگر حکومت آماده نباشد که چنین یک انتخابات را برگزار کند که در آن مثلا حزب سوسیال دموکرات که الان
یگانه حزب رسمی اپوزیسیونی هست، مثلا 4-5 نماینده داشته باشد، فراکسیون داشته باشد، پس این به معنای آن است که تمامی آخرین امید مردم را هم گور کرد و خودش به دست خودش دلیل داد که مردم دیگر بیایند از راه و وسیله های غیر انتخاباتی ولی مصالحت آمیز استفاده کنند. چرا من این عبارت استفاده میکنم غیر انتخاباتی ولی مصالحت آمیز؟ برای مثال قیام مردم، خیزش مردم در خیابان ها این میتواند مصالحت آمیز باشد اما غیر انتخاباتی. این یک وسیله مشروع هم هست، اما خود حکومت این را مردم را وادار میکند که به این وسیله دست بزنند. البته حکومت تاجیکستان باور دارد که یکو مردم میترسند، مردم از جنگ شهروندی ترس دارد. دوم که اگر به خیابان ها آمد، من با تکیه بر نیروی چین و روسیه و آزاد سلاح کشورهای دیگر مثل سالهای 92 که تکیه به تانک و توپ کشورهای بیگانه کرد، فرانک خلقی و مردم رو سرکوب کرد، فکر میکنم که باز از همون وسیله استفاده خواهد کرد. اما من باور دارم که وضعیت کاملا فرق کرده است و دیگر هیچ کس نمیخواد در جنایت یک حکومت استبدادی مثل حکومت امروزه رحمانوف شریک باشد. ولی به هر صورت من هنوزم به این اعتقاد هستم که یک کمی شانس هست حکومت میتواند این امید آخران مردم رو به انتخابات در همین چند روز آینده نگه بدارد اگر اجازت بدهد که چند نماینده از حزب سوسیال دموکرات وارد پارلمان شود. جناب ظفر صوفی میخواستم نظر شما را در این باره داشته باشیم. خب ببینید راستی من یک کمی چون خیلی شاید سیاسی نمیاندیشم یک کمی بدبینترم در این مورد، یعنی خوشبینی اونچنانی ندارم با این حکومت با توجه به این تجربه 21 ساله که سر قدرت است و همیشه هم دنبال سرکوب بوده. معمولا حکومت های قوی و شخصیت های قوی در برابرشون مخالف های قوی را میتونن تحمل بکنن و اما من نه در سیمای امام علی رحمان شخصیتی قوی یا سیاستمدار قوی را میبینم، نه در حکومت قوی را، چون در برابرش مخالفای قوی را نمیبینم. یا از طرف دیگه مثلا وقتی مخالفت خیلی قوی است در برابرش حکومت یا باید قوی باشد یا که از سر قدرت برود، یعنی مخالفت قوی دیگه سر قدرت میاد. این یک چیزی طبیعی است، مثلا یک قانون نانوشته که نوشته طبیعی است که وقتی حکومت اگر قوی است در برابرش مخالفت قوی را میتونه تحمل بکند و راحت هم مثلا پیشرفت هم میشد، رشد هم میشد. متاسفانه حکومت ضعیف در برابرش یک ذره شخصیت های قوی یا مثلا یک گروه قوی را بیند دنبال سرکوب میشد و این سرکوب هم دارد ادامه پیدا میکند و در این انتخابات هم که الان برگزار خواهد شد بعید میدونم که حزب سوسیال دموکرات یکی دوتا جای بیارد. حالا اگر هم خیلی لطف کردن که چون دیگه انتخابات هم نیست متاسفانه، همچنین انتصابات است یا گذشته است از جانب رحمانوف برای فریب جامعه جهانی یا که مثلا نظر مردم یکی دو جا شاید واگذار کنند. اما این که یک امید برای انتخابات باشد شاید از نظر سیاسی چون اما از نظر جامعه ببینید جامعه دیگه خسته شده. در یک خانواده مثلا حتی وقتی یه چیز همیشه یا لباس مثلا همیشه وقتی پوشیده میشه دیگه کهنه میشه باید عوضش کرد. مدیریت هم مثل همینه از نظر من. خب 30 سال است که امام رحمانوف سر قدرت است و هیچ چیزی هم تغییر نکرده، همون امام رحمانی که 30 سال پیش بود. شاید به جاهای مثلا تجربه های کسب کرده، حالا در سرکوب مردم نمیدونم در منیورهای سیاسی، خب دیگه هیچی، همون آدم است و مردم هم دیگه همیشه هم دیدن خسته میشن. شاید ظاهر نکنن مردم تاجیک واقعا خیلی مردم صبور و پرطاقت بوده که هیچ نیکی کاسه صبرش لبریز شود. میگویم که گویا مثلا کاسه صبرش در حال لبریز است و لبریز نشده. اما در پاسخ به این سوال شما که کی نظارت میکند، ببینید همیشه وقت واقعه های و این گستردگی مثل مثلا به خیابان ریختن مردم یا مثلا اعتراضی
حالا مصالحت آمیز مردم یا حتی خشونت آمیز مردم فرق نمیکنه. یعنی که اعتراض مردم وقتی پدید آمد حتما قهرمانهاش رهبراش خودش هم پیدا میکنن. اینطوری هم نیست که مثلا گویم که این ملت تکیهش مثلا بگیریم فقط به فلان گروه ها باشد و دیگه نباشد. یعنی اگر تاجیک 1000 کبیری نداشته باشد، 1000 امامان رحمان نداشته باشد، صدها نمیدونم تورا جانزه نداشته باشد، آینده ندارد. باید داشته باشد. یعنی پدید میاد. مطمئن باشید اگر امروز امامان رحمان رفت، فردا جاش 100 امامان رحمان دیگه پیدا میشد و اگر پیدا نشد ما بدبختیم. نمیشد که باید نفر یا باید گروه مثلا تکیه بکنیم به یک گروه، مثلا که بگیم که مخالفات در خارج فقط منجی باشن، خلاصکار باشن. نه، ملت خودش باید خودش خلاص کنه و اینایی که در خارج هستن بله اینا هم یکی از اون گروه ها میتونن باشن که در این میدان کمک یارن با اون پدیده هایی که به حساب با وجود، چون اعتراض مردمی هیچ وقت با تبلیغ نمیشود. اعتراض مردمی را خود حکومت سر قدرت بوده در هر جای فرق نمیکنه چه در تاجیک چه در جای دیگه سر قدرت بوده خودش میاد با دست خودش قبرکن خودش میسازد. اگر خیلی دغل بگیم یعنی خودش میاد زمین فراهم میاد با ظلمش که مردم بریزن به خیابان ها. خب طبیعی است که اون وقت مثلا هر کسی که در فکر مردم بود و با مردم بود اونم دیگه به عنوان یک رهبر اینه که حرف حالا بگیم اون گروه ها از اون حرف میشنون و نظارت یا که مثلا راهبری هر چی اسمشو میگذارن با اون گروه ها میشود که من مطمئنم که در داخل تاجیکستان و شاید در خود داخل حکومت امروزه تاجیکستان 10 نفر هستند که در لحظه لازم میان در میدان برای مردمشان، برای وطنشان، برای اینکه خونریزی نشود، برای اینکه مثلا خدای نخواسته خلأ به وجود نیاید، اونا از جان خودشان میگذرن و این کارو میکنن. من به این مطمئنم و این که مثلا ما مطمئن باشیم که امام علی رحمان و اون یک گروهی که در اطرافش هست با آسانی از سر قدرت میرود، نه. اونی که آقای کبیری گفتن درست است. یعنی فکر میکند مطمئن است به این که باید با سلاح بیگانه، باید با سلاحایی که خریده به هر قیمت باید در سر قدرت باشد. این خیلی بده چون یه طوری شده که دیگه از دیکتاتوری هم گذشته، فوق دیکتاتوریش ده متاسفانه این وضعی که الان در کشور است. نمیدونم اینا اسمش اگر شاید نادرست بشه در جامعه شناسی یا که در سیاست شناسی اصلا شاید نباشد فوق دیکتاتوری همچین چیزه، اما خب الان کشور ما به وضع رسیده که حکومت اصلا اینطوری بگیم حکومتی هم شاید وجود نداشته. هر چی امام رحمان میگه همون است. یعنی یه نفر هم حکومت است، هم قوه، هر سه قوه‌ای که در یک کشور در یک جمهوری باید وجود داشته، هر سه قوه هم تعیین کنندش امام رحمان است. چه دادگاه، چه قوه مقننه یا که مثلا پارلمان، چه حکومت اجراییه، همش در هر چی امام رحمان گفت همون میشه. یا مثلا خانواده امام رحمان اطرافیاش هم دیگه خیلی کم شدن. یعنی که اونایی که مثلا بگیم قبلا مثلا بعضی شخصیتایی که میتونستن تا جای اثرگذار باشن اونا هم دیگه نموندن. الان به نظر میرسد که فقط چند نفری محدود موندن که اونا دیگر همه کاره این کشورن. خب نمیشد با این وضع اینا نابغه نیستن یا گویم که خیلی چیز باشن که دانا باشن که همه کاره باشد، حتما خطاهای میکنن و متاسفانه پای در پای دارن کارهای خطا میکنن و ظلم میکنن در حق مردم. این باید که جواب داشته باشد و از این نظر در اگر خلاصه بکنم در اون پاسخ شما این که مثلا نظارت وقتی چه شد چه در داخل چه در خارج نیروهای هستند که من مطمئنم که از خودگذشته هایی که میان در میدان و در نظارت میکنن که با مردمشون هستن و پیش بعضی کارا را میگیرن، پیش خدای نخواسته خلأ و یا درگیری های خیلی غیری گویم منتظره را. چون در همون زمان قبلی هم اگر اتون باشد که دو گروه در دو میدان بودن، یک گروه آمدن در میدان وسط استان گفتن ما پیش راهش میگیریم. مثل همین پیدا میشه شخصیت ها. حالا چقدر اثرگذار بود نبود با اونش کار ندارم، در حیث مثال آوردم که بودن آدمایی که مثلا آمدن در بین دو میدان ایستادن. وقتی که در تاجیکستان میشه گفت که جامعه را گروه های بیگانه به دو قسمت نزدیک بود، به دو قسمت کنن که خوشبختانه بودن فرزندای ملت که آمدن و من مطمئنم که تاجیک اینقدر شخصیت ها دارد، اینقدر مثلا فرزندای از خود گذشته دارد که در لحظه لازم میآیند به میدان.
ببینید جناب ظفر سفید در تاجیکستان بیشتر از کارشناسان و هم داخلی و هم خارجی و حتی مردمی عامی به این نظر هستند که یگانه راه اصلاحات، راه تغییر دادن وضع بعد امروزه تنها با راه خیزش های مردمی، با راه همان گویم که انقلاب های مردمی که به میدان می آیند و گرد همایی اعتراض ها میکنند، یعنی با همین راه میبینند. آیا راه دیگری وجود دارد؟ چون همه با این همین نظر است. شما هر کسی را پرسید راه دیگر رو برای شما نمیگوید. شما راه دیگر رو در چنین وضعیت میبینید، چون دیگر مردم برای انتخابات باور ندارد، میگوید که هیچ امکان ندارد که انتخابات ها گذرد. شما که رهبر رسانه ها بودید در دیگر کشورها، پیش از انتخابات و تبلیغات های خیلی زیاد می شود، معرفی کردن این کاندیدات ها و دیگر، یعنی مردم چقدر زحمت میکشد که برنامه خودش رو به دیگرها رساند تا اینکه مردم این انتخاب کنند. در تاجیکستان چنین نیست. مردم دیگر راه انتخابات، راه تبلیغات حتی نیست. دیگر نیروهایی که خودشان تبلیغ دیگر میدونند که تعیین کننده یک نفر تعیینشان میکند، دیگر راه دیگر رو نمیدن. آیا شما راه دیگری رو بیرون رفتن یا پیشگیری کردن از انقلاب رو میبینید که وضع رو بدون انقلاب، بدون خشش های مردمی تغییر یابد، وضع به اصلاحات رود؟ متاسفانه از برداشت هایی که مثلا همونطوری که فرمودید، از برداشت هایی که کارشناسایی که در این مسائل پژوهش داشتند و چیز و از برداشت های اونا و از برداشت های که مثلا اطلاعاتی که من از وضع کشور داشتم و دارم، در مورد اینکه راه دیگه باشد متاسفانه خوشبین نیستم. عرض کردم من شاید کمی آدم بدبین باشم، در این مورد خوشبین نیستم. از طرف دیگه خب امیدوارم که خداوند حالا یک کاری بکند که زودتر بعضی ها مثلا حضرت عزرائیل به سراغشان بیاد و دیگه یه تغییراتی بشود. چون در کشور همسایه ما در ازبکستان تا زمانی که اسلام کریمov سر قدرت بود و حضرت عزرائیل به سراغش نیامد، وضع همینطوری بود و هیچ کس هم انتظار نداشت که در اون کشور غیر این بشود. یعنی حتما مردم میریزن به خیابان ها. چند بارم ریختن، البته از زمانی گویم که سال 2005 مثلا در اندیجان که قدر کشتار شد، حالا مثلا حکومت ازبکستان رو پذیرفتن اخیراً. منظور وقتی که اسلام کریمov سر قدرت بود، هیچ کس باور نداشت که در ازبکستان تغییراتی می شود و همه می گفتن که تغییرات فقط از راه به میدان ریختن مردم می شود. اونقدر قدرتی که مثلا نیروی امنیتی ازبکستان داشت و اونقدر توانایی که مثلا در هر کار دخالت میکرد، دولت در داخل دولت بود و هرچی، با وجود این مردم میگفتن که یه روز میترکد این بمبی به حساب ساعتی، فقط منتظر اون فرصت مناسب بود. و در تاجیکستان هم همینطوریه، همه منتظرن که، یعنی که همه میگن که وضع بد است و راه دیگه برای انتخاب، راه دیگری نمونده این حکومت. مخصوصا مثلا حالا وقتی من حکومت میگم، عرض کردم خیلی تعبیر حکومت با اون شکلی که در جامعه شناسی ها که در سیاست قبول شده است، راستش در مورد تاجیکستان نمیتونم بگم. با ظاهر گویا مثلا سروزیر داریم، وزیرها داریم، همه قوه سه شاخه حاکمیت گویا وجود دارد، اما میبینی عرض کردم بالاتر که فقط یک نفر تصمیم گیرنده است یا دو سه نفر هم اون با خش تبارش که در اطرافش هستن. و در این حالت انتظار داشته باشیم که مثلا راه دیگه است، بعید میدونم، اما امیدوارم که عقل سالم به هر صورت پیروز بشود و اگر مردم هم به خیابان ریختن دیگه امیدوارم که خلأ به وجود نیاید. ببینید شرف‌الدین، من حالا با اجازه شما یک نکته رو بخواستم اینجا بگم. منم آقای ظفر کاملا با شما موافقم در این تحلیلی که کرده.
اما وقتی من میگویم که شاید حکومت امروزه عقل کند و چند نفر از حزب سوسیال دموکرات رو به پارلمان راه بیاد، نه به معنی اون است که من خوشبین هستم که این کار رو میکند، بلکه در این لحظه ما حتی اگرچه اپوزیسیون هستیم همچنین یک مشاوری، حالا نمیدونم، داوطلبانه حکومت گفته ایستاده، مثل که شما هم میگید، بعضن یا دیگر دوستان هم میگید که اگر این حکومتی با عقل میبود این کارها رو میکرد که با فایده ملت و دولت و جامعه و حتی با فایده خودش هم تمام میشد. ما از این باب میگیم که خب اگر عقل میکرد با فایدهش میبود که چند نفر از حزب سوسیال دموکرات رو وارد پارلمان کنند. اما من موافقم با شما که اون شناخته که منم از این حکومت دارم، از این رهبریت امروزش دارم، بعید است، چون بالاخره چند سال با آنها در پارلمان و در ساختارها کار کردیم و میدونیم که چه طبیعت دارن که حتی یک نفر مثل رحمت الله ظاهرов و شاکر جان حکیمov و دیگر رو هم تحمل ندارن در پارلمان، چون میدونن که اونو گرد میزنن، فردا یک مسئله رو مطرح خواهند کرد. اما ببینید من موافقم با آن که یک تغییرات اگر خودشان بخواهند، نظام بخواهد با عوض کردن مثلا شخصی اول، چی با مرگ طبیعی هست، چی خداوند بالای سر فرزنداشو نگه دارد، اما هیچ کس در سرش سنگ نگرفته است و کریمov هم تا روزی رفتنش رقص میکرد و میگفتن که خب هست و حتی وقتی که از دنیا هم رفت زود اعلان نکردن. اما من فکر میکنم که حتی با این گونه تغییرات، با رفتن شخصی اول و آمدن نفری دیگر، شاید اون تغییراتی که ما در نظر داریم و ازبکستان رو مثال میاریم در تاجیکستان رخ ندهد. چرا؟ این وابسته به آن است که کی میآید. برای مثال اگر رحمانوف رفت تو نفر مثل عبیدالله بیاید، ما میتونیم امید کنیم که بله همون اصلاحاتی که در ازبکستان شده ایستاده است در تاجیکستان هم حتما میشود. اگر به جای رحمانوف مثلا سروزیر امروزه بیاید، یک نفر دیگر از همون داخلی سیستم، اما کسی که حتما شرط نیست که راه او را ادامه بده. میرزای وقتی که آمد سروزیر کریمov بود، اما امروز وضعیت رو تغییر داده ایستاده است. حتی اشتباهات کریمov رو میگوید، حتی میگوید که اندیجان، حادثه اندیجان اشتباه بود، سر و صداها بلند شده ایستاده است، در زمان کریم شخص پرستی بود. اما شما تصور کنید که با این وضعیتی که الان در تاجیکستان است، اگر رحمانوف رفت و با جایش یک نفر از داخل خود خانواده آمد، چه پسرش چه دخترش، آیا ما میتوانیم امید بندیم که با رفتن یک نفر و آمدن کسی دیگر مثل ازبکستان یک تغییراتی بگذار ظاهری هم باشد در تاجیکستان رخ میدهد؟ من فکر میکنم که این رخ نخواهد داد. چرا؟ مگر اینکه واقعا نفری که میاد از داخل عائله هم باشد، یک شخصیت جدید باشد، نگاه جدید داشته باشد. مثلا چی فرق میکنه وقتی که نفر دیگر هم بیاید ظفر صوفی رو همچنین خائن ملت بداند فقط به خاطر آنکه دیگر اندیش بود و در رسانه هایش نظر دیگر رو میداد؟ چی فرق میکنه اگر بیاد و من رو مثلا تروریست بداند، شرف الدین رو مثلا گمراه و تروریست دیگر؟ عیناً همون کاری که امروز پدرشون میکند فرزندانم ادامه بدهد. همین گونه انتخابات برگزار کند که هدفشون فقط نگه داشتن قدرت و نگه داشتن مالکیت دزدیدهشون باشد. پس با تغییر شخصیت ها نباید ما امید بندیم که این رفت دیگری آمد تغییرات میشود. اگرچه باز هم میگم نه از به معنی آن که من از حد زیاد خوشبین هستم، ما یک امیدی خورد حرام میمانیم که شاید فرزندان که نسل جدید هستند دستشون به خون مستقیما آلوده نیست، برای مثال بدبینی نسبت نیروهای سیاسی ندارن. مثلا رحمان که در جنگ شهروندی شکست خورده بود نتوانست اپوزیسیا رو، نهضت رو و دیگر نیروها رو با راه نظامی شکست بدهد. این کینه رو در دلش داشت. وقتی که این شرایط به وجود آمد این فرصت رو استفاده برد و امروز خودش رو غالب حساب میکند. اما فرزند او شاید این حس کینه و نفرت شخصی رو نداشته باشد نسبت ما، نسبت اپوزیسیا. شاید میگم اگرچه باور ندارم، احتمال زیاد است که ما مسیر آذربایجان رو طی کنیم. وقتی حیدر علیوف رفت با جاش الهام علیوف آمد، درست است یک تغییرات های مدرن‌تر کرد از حساب پول نفت و گازی که آذربایجان دارد، اما هیچ کس گفته نمیتونه که در آذربایجان در مقایسه با زمان حیدر علیوف یک تغییراتی رو فرزندش آورد.
من بنابر همین باید آگاهانه صحبت کنیم و من موافقم با شما، اما ببینید که کی میآید بعد از رحمانوف. از خانواده اگر بیاید یک نفر، خیلی بعید است که تغییرات وارد کند. یک احتمال ضعیف است که فرزندش بخواهد که در را باز کند برای مردم، برای جامعه. اما اگر یک نفر از داخل سیستم هم باشد، بگذار تربیت دیده سیستم رحمانوف هم باشد، اگر بیاید احتمال دارد که او یک تغییرات های بیشتر را کند. بنابراین ما در پیمان ملی هنوزم فکر میکنیم که یک روزنه کوچک باز هست برای تغییرات، اگر خود شخص رحمانوف برود و یک کسی دیگر بیاید. اما اصولا من با شما موافق هستم که دیگر خود حکومت به خصوص شخص رحمان تمام امید مردم را به تغییرات های مثلا مصالحت آمیز از طریق انتخابات یا انتقال قدرت از دست داد، مگر این مانده است که یک خیزش مردمی شود که خود نیروها اون را مدیریت کرده بتوانند و اجازه ندهند که به خشونت یا به یک جنگ شهروندی دیگر بکشند. من موافقم با شما که اون روز فرا رسید، حتما از داخل مردم قهرمان های پیدا خواهند شد، مثل پاشینیان، مثل ساکاشویلی، مثل زلنسکی، که دیگر در اونجا جای برای سیاستمداران معمولی کلاسیک مثل رحمانوف و کبیری و دیگرها نخواهد ماند. ولی وظیفه ما این است که اون روز رو نزدیکتر کنیم و این استافت رو به دست نسل جدید بدیم که آنها خودشون بتوانند این روندها رو مدیریت کنند. حالا من در همینجا میخوام یک چیز رو در موردی اگر در صورت خانواده رحمانوف بیاید در همینجا بیان کنم، چون آن شناخت و که من از خانواده رحمانوف دارم و یا از فرزندانشان، آنها به مثل پدرشان تحملی هیچ رقابت رو ندارند و حتی اگر شما که ببینید در رقابت های تجارتی آنها نمیتوانند کسی رو تحمل کنند. من فکر میکنم که با یکی از خانواده رحمانوف سری قدرت یا تغییر دادن جای رحمانوف باشد، هیچ چیز تغییر نمییابد. اگر یکی که از داخل نظام باشد، این احتمال وجود دارد، یا سروزیر یا عبیدالله. میخواستم در مورد ببینید، حالا یگانه راه را همه میبیند. امروز در شرایط معاصر زمان خیلی تغییر کرده است. امروز شکل‌های نوی انتخابات را جامعه جهانی، کشورهای پیشرفت اختیار کرده هستند، به مثل انتخابات‌های الکترونی، مخصوصا برای مردم تاجیکستان که بیشتر از 2.5 میلیون اهالی ما در فدراسیون روسیه هستند که اینا رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زاهیروف در یک صفحه فیسبوکشان قید کردند که 1,800,000 در روسیه قرار دارند، 700,000 بیشتر این شهروندان دارای دو شهروندی هستند که آنها نیز حق انتخابات را دارند. یعنی 50% بیشتر از انتخاب کنندگان در خارج کشور است. این میتواند کمک کند به آنها که آنها نیز در حیات سیاسی تاجیکستان اشتراک کنند. خوب نیست که مردم جامعه راهی مجبور سازد اول حکومت را که راهی الکترونی را، یعنی انتخابات های الکترونی را پیش گیرد. اگر که ببیند که این حکومت این حرفی مردم را گوش نمیکند، راه الکترونی را بر راه نمیماند، دیگر راهی که دیگر نام نقطه آخران میماند. چون پیش از آن به میدان ریختن، پیش از آنی که میخواهند دیگر خسته شدن، میخواهند دیگر کلتا گرفته سور کنند اینها را از سر قدرت، پیش از آن این راه ها را برایشان پیشنهاد کرد. نظری شما در این باره چی نظر دارید؟ خوشبین هستید؟ میخواستم از جناب ظفر سفید این سوال کنم. ببینید، واقعا یک بار دیگه من مطمئن میشم که با توجه به این صحبتی که آقای کبیری کردن و این صحبت شما که ملت تاجیک واقعا هرچند اونم که مخالف هستن گویم با این حکومت، هنوز یک ملت صبور و همیشه با راهی عرض شود که مسالمانه که با کمترین گویم
شکست یا با کمترین مثلا ضرر میخواد مسئله را حل کند. همیشه دنبال این است که ملت راههای مسالمت آمیز پیدا کند، هرچند در برابر یک متاسفانه در برابر یک حکومتی خیلی گویم دیکتاتوری و ظالم قرار دارد، با میخواد که با راهی آسایشته و از طریق انتخابات، حالا مثلا شما میگید که از طریق انتخاباتی الکترونی، خب وقتی این حکومت اصلا انتخابات حضوری را قبول ندارد و تغییر میتهد نتیجه انتخابات، آیا میتوانیم یک کوچکترین مثلا اعتماد داشته باشیم که حاضر می شود و رضایت میتهد که انتخابات الکترونی برگزار شود؟ من که راستش خیلی دلم میخواد که اینطوری بشود، واقعا دلم میخواد که اینطوری بشود، اما واقعیت کشورم ما میدونم و متاسفانه مطمئن نیستم که نه حکومت راضی می شود نه در نظر میگیرد نتیجه این انتخابات ها را، و هیچی اثرگذار نخواهد بود این نتیجه، مگر که یه جامعه جهانی، نمیدونم یه سازمانی مثل سازمان ملل، نمیدونم یه سازمان جهانی بیاد پاپیش گذارد، یعنی مسئولیت دایر کردن این انتخابات با یک سازمان خارج شد که اصلا بعید میدونم که هیچ کسی این کارو بکنه، چون ما در اون وضعی هم نیستیم، کشور ما در اون وضعی نیست که بیان همچین تصمیم در سطح بین الملل گرفته شد. و از این نظر با برمیگردیم با همون نکته اول که واقعا انتخابات بهترین شکلی سر قدرت ماندن هر حکومت است، اما وقتی حکومت دیکتاتوری است و نمیخواهد با انتخابات سر قدرت باشد، میرد تعیینات یا که مثلا انتصابات میشود، انتصاب میکنند مثلا فلانی را همچون نماینده از فلان منطقه، خب طبیعی است که دیگه برای مردم راهی دیگه باقی نمیموند جز این که بیان حقشون رو طلب کنند و انتخابات الکترونی بشود یا حضوری بشود، وقتی تقلب می شود شفاف نیست، خب طبیعی است که حداقل نتیجه قبول نمیکنن. مثلا ها گفتیم که انتخابات الکترونی دایر کردن، میگن که نه اینا تقلب کردن، اینا ما قبول نداریم، ولی میوه قانون قبول میکنن در پارلمان که اصلا این چیز قابل قبول نیست. این پارلمان هم که خودشون به خاطر همین روزا دارد آماده میکند جناب رحمانوف. و من راستش نمیدونم حالا آقای کبیری چی نظر دارن، من راستش در این مورد خیلی نظری خوشبینانه نیست نظرم، به خاطر اینکه اثرگذار نیست. بعید میدونم که تاثیر بکنه. چرا؟ برای شکل دادن افکار عمومی شاید تاثیر بکنه، یعنی که یک بار دیگه مردم ببینن که این حکومت نمیخواد، اما از طرف دیگه به اونم همین مردم میدونن که این حکومت نه به انتخابات راضی است، نه اونطوری که خودتون فهمیدید، نه خودش، نه مثلا حالا شما میگید که فرزنداش، هیچ کدامشون حاضر نیستن که در برابرشون یک رقیب قوی یا شخصیت قوی داشته باشن، چون این نشانه، عرض کردم بالاتر گفتم، این نشانه ضعف اوناست. فقط آدمای قوی ان، شخصیت‌های قوی ان که در برابرشون شخصیت‌های قوی را میتونن تحمل بکنن و همکاری میکنن، در جاهای لازم مثلا مشورت میکنن، در جای لازم مثلا حرفشون رو میزنن و این چیز طبیعی است و رشد هم میشه. جایی که مثلا آدمای ضعیفن هیچ موقع در برابرشون آدمای قوی را قبول نمیکنن، با هر بهانه‌ای بدگویی میکنن، در حد هیچ کار نتونستن کردن بدگویی میکنن، اگر در سر قدرتن میان میگیرن زندانی میکنن، نمیدونم تروریست اعلام میکنن، دشمن، هر چی، صدها ارشاد که تمغه که آماده دارن مهر در پیشانه اونا میزنن، گویا با فکر خودشون که خب مردم که میبیند که چه خبر است، مردم که از این چیز آگاه، یا اگر مثلا سر قدرت نیستن حالا دیگه میان بدگویی میکنن در حق طرف شخصیتایی که در برابرشون قبول دارن. آدمایی که قویان هیچ موقع دنبال این چیزا نیستن و علت اون که اونا اگر این کارا میکنن، فرزندای جناب رحمانوف، این است که اونا هم پس فرزند همون پدرن. جناب معیدین کبیری، ببینید حالا که ما در چنین یک شرایط قرار داریم،
می شود این تجربه را گذرانید و ببینید بیشتر از 50% انتخاب کنندگان در خارج کشور قرار دارند. این انتخابات اگر بیایم در خارج کشور گذرانیم، این انتخابات برگزار شده می شود از آنه که انتخابات در داخل تاجیکستان برگزار شود، که بیشتری آن در خارج کشور است. این دیگر یک فکت شده است، یک دلیل است برای می شود در چنین شرایط یک حکومتی بیرون از تاجیکستان رو تأسیس داد و این را همچون دیگر شاید کشورها قبول کنند. چون شما تجربه دیپلماتی خیلی زیاد دارید، شما عموما همین شرایط رو چه می‌بینید؟ چیکار کرد در همین شکل الکترونی رو استفاده بردن تا کجا خوب است؟ ببینید من موافقم به اینکه حکومت امروزه به هیچ وجه جانبداری الکترونیک روند انتخابات نیست. اصلا نه تنها الکترونیک یا آنلاین کنونی، بلکه همه گونه اقدامی که باعث شفافتر گذشتن انتخابات میگذارد اینها بلاک خواهند کرد، پیش روش رو میگیرند. و چون اینا من موافقم که به هیچ وجه راضی نیستن که یک انتخابات صورت بگیرد که موقع اونها ضعیفتر شد. این یک مسئله که باید هممون آگاه باشه و این کار را تنها در صورت میتوانیم کنیم که حکومت عوض شود، یک نیروهای مردمی دموکراتی بیاین و اونها از سر قدرت رفتن نترسن. هر وقتی که هر حاکم، چی من باشم، چی رحمانوف، چی هر کسی دیگر، اگر بترسد که با واسطه این انتخابات از سر قدرت می رود، پیش روی این انتخابات شفاف را خواهد گرفت. حکومت امروزه تاجیکستان هم تمام کوشش را میکند که امکانیت مانیپولیاسیا و بازی با رقم ها، با رویخط ها را داشته باشد. شما ببینید تاجیکستان شاید یگانه کشور در جهان باشد که تا امروز رویخط یگانه انتخاب کنندگان وجود ندارد. در تمام دنیا این کمترین کاری هست که یک دولت افریقایی، آسیایی، حتی افغانستان همسایه ما، اینا رویخط الکترونی انتخاب کنندگان دارند و از روی سیستم بیومتری رای دادن. چرا امروز دکتر عبدالله دعوا دارد که در انتخابات تقلب شد و دلیل هم دارد؟ چون که از روی سیستم دنی های بیومتری و آمارهایی که سیستم الکترونی اونها را ثبت کرد، این دعوا کرده ایستاده است که آوازهایی که از طریق بیرون از حجت‌های بیومتری داده شد اینها را لغو کنند. اما کمند اشرف غنی بر این نظر است که خود در بعضی منطقه‌ها شاید مردم نتوانستند و نمیدانستند چگونه رای بدهند با وسیله الکترونی، این رای‌ها هم شمرده شود که اونجا امکانیت تقلب و بازی کردن با اون رقم‌ها هست. اگر افغانستان همسایه ما که ما همیشه تنقید میکنیم که یا میگیم که خدای نکرده مثل افغانستان نشوه، از ما در این مسئله پیش رفته است. چرا؟ برای که حکومتش یک اراده دارد که یک قدم به پیش برد. حکومت امروزه تاجیکستان این اراده را ندارد. وقتی که ما در پارلمان قانون را درباره انتخابات تغییرات وارد میکردیم، دلیل می آوردیم، دلیل های منطقی که برای چی این تغییرات ها کرده شود، اونها باز همون دلیل های دیگر می آوردن و معلوم بود از دلیل هایشان که هدف فقط گرفتن پیش راه شفافتر گذشتن انتخابات است و ده ها دلیل های اساس و بی اساس هم میارن. اما آیا این نظام آوازدهی الکترونی به ما چی میدهد؟ ببینید این اصلا یک نظام دشوار و پیچیده نیست. اگر حکومت تاجیکستان امروز بخواهد که حکومت انتخابات شفاف داشته باشد، برای گذشتن به یک نظام آوازدهی الکترونی تقریبا همون مقدار وقت یا همون مقدار پول و مبلغ و نیرو صرف می شود که شما بخواهید نظام پرداخت پول را الکترونیک کنید، از طریق کارت های بانکی کنید که در تاجیکستان هست. البته بیشتر از 10 سال است که ما در تاجیکستان هم بانک ها از روی نظام الکترونیک پرداخت می شود. امروز تمام جهان پول برق و پول آب و همه کار از طریق تلفن موبایل انجام میدهد. رایدهی الکترونی هم همین است. امروز در اروپا البته مردم نمیرن پیش صندوق آوازدهی با کاغذ رای بدهند. همون سیستم الکترونیک که آنها پول برقشان رو پرداخت میکنن، بلیتشان رو میخرن یا ماشین تاکسی سفارش میدن، با همون سیستم آنها وارد نظام الکترونی میشن و رای میدن. و خوبی این نظام در آن است که
نه تنها شما رأی میدهید و رأی شما رو دیگر تقلب کردن نمیتونن، بلکه بلا فاصله این رأی شما در اون صندوق مرکزی جمع می شود و مردم آنلاین میبینن که مثلا بعد از تماشای انتخابات بلا فاصله 5 دقیقه بعد کی چقدر رأی آورد. حکومت اصلا فرصت بازی با رقم ها رو دیگر نخواهد داشت، اون در تابلو یا در تلفن همه انتخاب کنندگان اعلام خواهند شد. طبیعی است که در چنین شرایط حکومت امروزه تاجیکستان منفعتدار نیست که بیاد این نظام را الکترونیک کند. بعد دلیل میارم که ما هنوز آماده نیستیم، اینجا مبلغ در کار است، مثال همه نمیدونند. یک ماه کافی است که مردم رو آموزش بدهید و اصلا نیاز به آموزش زیاد هم ندارد. مردم امروز خودش نظام بانکی رو میداند، نظام وارد شدن به اینترنت رو میداند، همه اسمارت فون دارند. بنابر همین ما 100% جانبدار گذاشتن به هر چیز زودتر به نظام الکترونی هستیم. در اون صورت یک تاجیک، یک شهروند تاجیکستان در ولادیواستوک هست، در نمیدونم آلمان هست، در حتی در داخل تاجیکستان هست، همون روز به دوشنبه آمد در حوزه انتخاباتیش نیست، او باید مثلا در خاروق رای بده یا در خوجند از طریق نظام الکترونی از هر کجایی که هست در همون ساعت رای میدهد و این مبلغ زیاد هم نمیخواهد، کار زیادی هم نمیخواهد. حتی کافی است که شما یک شرکت خارجی امروز در جهان عمل کننده که متخصصی برگزار کردن انتخابات ها یا چاره‌بینی های آنلاینی هستند، شما بتونید با آنها سازشنامه بندید، اونها بیان انتخابات پارلمانی رو برگزار کنند. برای مثال در همین افغانستان نظام آنلاینی و بیومتری انتخابات رو یک شرکت آلمانی راه اندازی کرد، خودش مسئول است و این شرکت های بین المللی به هیچ وجه راضی نیستند که در روند انتخابات الکترونی تقلب صورت بگیرد. برای چی؟ برای آب روی اینها ضربه می شود، اینها جایگاه بین المللی ایمیج خود را از دست می دهند و اینها تلاش میکنند که این نظام شفاف برگزار شود. حتی من دیروز خواندم که در یک کشور افریقایی، حالا بورکینافاسو است، یک شرکت شویتزاری که همین نظام مثلا بلاکچین را راه اندازی کرده است، در یک کشور افریقایی آمدن انتخابات الکترونی رو برگزار کردن و همه حزب‌ها میگویند که در اینجا برگزار کننده یک شرکتی خارجی هست. برای اون فرق ندارد که حزب سوسیال دموکرات است، نهضت است، کمونیست است، خلق دموکراتی است، برای مهم است که اون خدمت خود را میکند، مبلغش رو میگیرد و میخواهد در کشورهای دیگر هم باز انتخابات الکترونی را شفاف برگزار کند، آبرویش از دست نرود. من فکر میکنم اگر اراده سیاسی باشد ما در انتخابات حتی همین پرزیدنتی هم میتوانیم به نظام الکترونی بگذاریم، اما چون اراده سیاسی نیست این کار نمیشد. اما با سوال شما که آیا وقتی آن نرسیده است که ما خودمان یک انتخابات الکترونی را برگزار کنیم، بخصوص برای کسانی که در خارج هستند و یک حکومت یا پارلمانی پارالل الटरनेटिव्ی رو در خارج راه اندازی کنیم، این بحث میخواهد. من این فکر رو چند پیش پیشنهاد کرده بودم و یک مقدار باید که نیروهای سیاسی در خارج بوده آماده باشند، مردم مهاجر که نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند آماده باشند و ما شاید که خودمان یک نظام الکترونی انتخابات رو راه اندازی کنیم و بگذار 1 میلیون، بگذار نیم میلیون، 400,000 یا هر مقداری که شهروند تاجیکستان میتواند در این انتخابات الटरनेटिव्ی آنلاینی شرکت کنند و پارلمان یا اینکه نهادهای ملی را در خارج تأسیس بدهند، چون که اون نهادهایی که در داخل تاجیکستان تأسیس میشوند در نتیجه این انتخابات‌های تقلبی به هیچ وجه اینا بیانگر آرمان و خواسته های مردم تاجیک به خصوص اون قسمتی که در خارج هستند نخواهند. ببینید شما از شرکت خارجی صحبت کردید که این شرکت آماده خدمت گذراندن انتخابات رو به راه میماند. اگر که همین شرکت حالا ما مردم رو آماده کنیم، چون نگذاریم که در داخل وطن ما دیگر به میدان آمدن و دیگر کارها رخ دهد، اگر بیاییم این شرکت رو در بین قرار دهیم و مردم رو هم فهمانیم که راه گذشتن اصلاحات میتواند این باشد و ما از این طریق راه رویم که هم جامعه جهانی در میان گذاریم، هم مردم تاجیکستان خودشان در انتخابات اشتراک کنند. این امکان دارد از نظر شما؟
میخوام فکری شما ببین. و فکری بعدا جناب ظفر صوفی رو شنوم در این باره. ببینید اینجا دو راه هست. وقتی اگر ما بخوایم که نظام انتخاباتی رو الکترونیک کنیم و استفاده بریم از امکانات و تجربه شرکت‌های خارجی، دو راه هست. یا مثل افغانستان میایم این شرکت خارجی رو موظف میکنیم که آوازدهی الکترونی را راه اندازی کند، اما جگیری و نظارت همش در اختیار کمیسیون مرکزی انتخابات می شود. دقیقاً همون کاری که در افغانستان کردند. اما امروز بعضی از ناظران گفته ایستادن احتمال دارن، بخصوص تیم دکتر عبدالله میگوید که بعضی از کارمندان کمیسیون مرکزی انتخابات با گرفتن پاره پول در اینجا دست به تقلب زدن. حالا این دعوای یک تیم است، ما در اینجا قضاوت نمیکنیم. من برای مثال گفته ایستادم که یک شرکت خارجی میتواند این انتخابات را از لحاظ تکنیکی فراهم سازد، اما نتیجه گیری و حساب و خلاصه نظارت بر دوش کمیسیون مرکزی انتخابات است. راه دیگر این است که تمام نیروهای سیاسی بازیگرای اصلی روند انتخابات مثل چندین کشورهای دیگر مثل استرالیا مثلا با این نظام گذاشته است، اینا همه میان راضی میشوند که دیگر نیاز به کمیسیون مرکزی انتخابات یا کمیسیون‌های محلی دیگر وجود ندارد. وقتی که همه آواز میدهند از طریق سیستم آنلاینی، همون شرکتی که بی‌طرف است، اصلا اون نمیداند که نامزد ظفر صوفی کی هست، کبیری کی هست، شراف‌الدین کی هست، رحمانوف کی هست و چی هست، اونجا فقط با اون الگوریتم‌ها کار میشود. اینا میان انتخابات رو نتیجه گیری میکنن و اعلام میکنن که مثلا فلان نتیجه انتخابات همین بود، چون تمام بازیگران روند سیاسی راضی هستند، توافق کردند و باور دارند به این طرف میانه یا خارجی که انتخابات رو برگزار میکند. هر نتیجه که شد اونها دیگر قبول میکنند و گفتن نمیتونند که اینجا تقلب شد. ما میتونیم یکی از این دو راه ها را استفاده بریم، یا اون نهاد برگزار کننده انتخابات بی‌طرف است که خارجی هم هست، به هیچ کس تابع نیست، یا اون را در وسط میگذاریم، یا اینکه همون کمیسیون مرکزی انتخابات که از شخصیت‌های مستقل یا از متخصصان بی‌طرف تأسیس می شود، این شرکت خارجی که کارهای تکنیکی را انجام می‌دهد در اختیار این کمیسیون مرکزی انتخابات ملی قرار می‌گیرد. جناب ظفر صوفی نظر شما در این باره چی است؟ ببینید، به نظر من واقعا اینطوری اون الان روندی که پیش آمد و به حساب از اون سوال شما تا این وقت صحبتایی که انجام گرفت کار شدنی است. یعنی اگر بخوایم که با توجه به اینکه مثلا نزدیکی حالا 1 میلیون 2 میلیون 2.5 میلیون فرق نمیکنه شهروندای ما که در بیرون از تاجیکستان هستند و شاید اصلا در انتخابات حضورشون محدود است، نمیتونن حضور داشته باشن، و با توجه به اینکه انتخابات الکترونی واقعا یک راهی خیلی راحتی حضور یا شرکت در انتخابات است، میشود این کار را انداختن. و اون دو رو هم که آقای کبیری گفتن واقعا قابل قبول است. البته وقتی که کمیسیون انتخاباتی در تاجیکستان راضی شود، اول خودشون اول گفتن که به هیچ وجه این حکومت راضی نمی شود که انتخابات و هر کار دیگه هم شفاف باشد در تاجیکستان، چه سیاست چه مثلا اقتصاد تصمیم، چه حالا در مورد انتخابات که مثلا چه انتخابات نمیخواد که شفاف باشد، چون اگر شفاف شد اون چیزی که اون میخواهد انجام نمیشه، اون چیزی که مردم میخواهند انجام میگیرد. و متاسفانه آقای رحمانوف حداقل 21 سال آخرش، حالا بگیم که سال اول دومش کار نداریم، در دوره‌های اولش در زمانی که مثلا دیگه طعم قدرت رو چشیده، دیگه خودش خادم مردم نمیدوند، صاحب مردم میدونند، مخدوم مردم میدونند متاسفانه. و از این نظر هیچ راضی نمیشد که اون وریانت اوله، یعنی که یک شرکت خارجی بیاد و این کار انجام بده در اختیار کمیسیون انتخاباتی باشد، و اون راضی نمیشد. اما این راه دیگرش که مثلا از جمله در مثال استرالیا که فرمودن واقعا راه خوب است، یعنی اگر بشود انتخابات دایر کردن، حداقل عرض کردم یک بار دیگه هم ثابت میشد که چه برای مردم چه برای مثلا جامعه جهانی که در کشور انتخابات وجود ندارد. شاید مثلا بعد این انتخاباتی که امروز فردا دایر میشود و مطمئنا خیلی با تقلب و با چیز است، اصلا تعیینات هست یا انتصابات،
اون که انجام بگیرد شاید واقعا هم ضرورت پیش بیاد که چنین یک طرح مشورت بشود، قوی کار شود در این راستا و انتخابات الکترونی الटरनेटिوی برگزار بشود تا جامعه جهانی ببینه که در کشور ما چی میگذرد و شاید هم اینم یک راه پیشگیری یا که جلوگیری از به حد ناامیدی نهایی یا که به حد یأس رسیدن و به خیابان ها ریختن مردم نشود، یعنی شاید پیش راهش گرفته شود. و من از این نظر جانب دارم که همچین انتخابات برگزار بشود. اگر خب حالا باید دید که چطوری میشود، چه راههای وجود دارد، اینا باید که کارشناس ها و اونایی که میخوان این کار انجام بگیرد بشینن باید مشورت بکنن. اما راهی بدی نیست، راه خوب است اگر انتخابات الکترونیک به این شکل اگر برگزار بشود. شاید بعداً مثلا در کشور هم بشود که در انتخابات بعدی در کشور راه اندازی کرده شود این انتخابات. تشکر بسیار از اشتراکتان در برنامه ما. خیلی خوشحال شدیم که فکر و نظری خودتان رو وابسته به انتخابات ها و عاقبت های خطرناک آن صحبت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید، رد نکردید. برای شما یک جهان سپاس، تشکر. در آخر جناب محیدین کبیری، جناب ظفر صوفی سخن دارید؟ نه، فقط ما هم تشکر میگیم با شما که موضوع خوبی رو مطرح کردید و میتونید از آقای ظفر صوفی هم تشکر میگیم که با فکرهایشون خیلی کمک کردن، با ما خیلی فکرهای خوب گفتن و ما در خدمت هستیم. ان شاء الله امیدواریم که این صحبت ها، این برنامه های شما یک کمی هم باشد به فایده ملت و دولت عزیزمون انجام شود. ما در خدمت هستیم. خب منم تشکر میگم شرف الدین عزیز و تشکر از آقای کبیری. صحبت فکر میکنم صحبت خوبی، حداقل برای من خیلی مفید بود. من خیلی چیزا مثلا برای خودم برداشت کردم و امیدوارم که برای شنونده هاتونم مفید بیفتد و برای آبادی تاجیکستان، برای آزادی مردم عزیز ما، حالا تا جایی که مثلا ما با ابراز نظرها ما اگر کاری کردن شیم ما خوشبختیم. موفق و مؤید باشیم. تشکر بسیار و امید می‌بندیم که خداوند برای ملت تاجیک و برای تاجیکستانیان ما میسر گردد که یک انتخابات آزاد و شفاف و دموکراتی، یک فضای صلح و آرام باشد و همیشه مردم تاجیکستانی ما سربلند و موفق باشند. تشکر بسیار از شما در اشتراک در برنامه ما. خدا نگهدارتان باشد. خدا نگهبانتان باشد. خدا نگهدارتان. باز در برنامه‌های دیگر با شما هستم. شرف الدین کبیری.